बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलामु अलैकुम। 13 अगस्त पाकिस्तान दे विच जुमेरात दी सवेर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां, भैणां ते भरावां, मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां। सब तो पहले फील्ड मार्शल रिटायर्ड सैयद आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज़ मिलिटरी, उन्हां दा जिहड़ा डिफैक्टो फॉर्म 47 दा मिलिटरी राज है उहदे 257 डेज़। हुण चलने अज दियां गूढ़ियां निग्गियां ते संघड़ियां खबरां वाले पासे। सब तो पहलां भैड़ियां गल्लां रोज़ करने, भैड़ियां गल्लां तुहानूं रोज़ दसदे हैं। भैड़ियां दा मतलब है उदास करने वालियां, परेशानी दियां, दिल तोड़न वालियां, सिर नीवा करने वालियां, शर्मिंदा होने वालियां एक कौम के तौर पर। अज तुहानूं एक चंगी गल दसदे हैं जित्ते तुसीं थोड़ा जिहा तुहाडा खून वधे कि नहीं हजे एडा भी काल नहीं पिया, किते किते मावां ने पुत्तर जम्मे ने। डॉक्टर निसार चीमा, डॉक्टर निसार चीमा गुजरांवाले तो ने। वैसे तो उन्होंने मध्य मुकाबल जोड़े उम्मीदवार ने वह भी बड़े ही सुनखे मैं विहार के मुताबिक कह रहा, तबीयत के मुताबिक कह रहा। हामिद नासिर चट्ठा साहब हुण वो बजुर्ग ने, जाहिर है खुद सियासत नहीं करते, वो भी पाकिस्तान का एक वड्डा ना, शराफत दे विच, ईमानदारी दे विच कोई बंदा उन्होंने उत्ते ना उंगल चुक सकता है ना इतराज़ कर सकता है। सारी उम्र साफ सुथरी सुच्ची सियासत की। उन्होंने मुकाबले ते डॉक्टर निसार चीमा इलैक्शन लड़ते सन। हुण हामिद नासिर चट्ठा साहब क्योंकि बजुर्ग हो गए ने, उन्होंने पुत्र अहमद चट्ठा ने इलैक्शन लड़िया सी ते उन्होंने मुकाबले ते डॉक्टर निसार चीमा साहब ने इलैक्शन लड़िया सी। फॉर्म 47 जारी होने का सीज़न आया, पूरी दुनिया च लोग फड़ते गए। जिन्हों करनल ने फोन किया भी जनाब आके फॉर्म 47 लै जाओ या जाके उत्थों प्रिजाइडिंग अफसर के कोलों अपना फॉर्म 47 जिहड़ा वो लै लो, तो सारिਆਂ ने कहा भी जी बिस्मिल्ला। लेकिन डॉक्टर निसार चीमा ने कहा जी ना, अहमद चट्ठा साहब जित गए ने, मैं हार गया, मैं ये फॉर्म 47 नहीं लैना, मैं अपनी हार नूं तस्लीम करना है। इस गल दे उत्ते डॉक्टर निसार चीमा की जिन्नी भी सताइश की जाए वो घट है। इत्थे ही नहीं सिर्फ, हुण एक इंटरव्यू दे विच अमीर अब्बास साहब ने इंटरव्यू दिंदियां होया कहा भी मैनूं फखर हुंदा अगर नवाज शरीफ साहब उस दिन शामी कहिंदे भी मैं नहीं जितया, मैं हार गया, हुकूमत PTI नूं दे दिओ। उन्हें कहा सारी उम्र उन्हें वोट नूं इज्जत दो तो जमहूरीयत के नारे लाए तो असीं उन्होंने मगर जाके खलोते। लेकिन अज उन्होंने लम्या पै गए बिल्कुल, और वो सारे असूल जिहड़े छड्ड दिते। उन्हां दा जिस वेले वो गल कर रहे सन नज़र आ रहा सी कि उन्होंने बड़ा दुख है, तकलीफ है, अफसोस है कि वो इहो जे बंदे दे मगर खलोते रहे उन्होंने लीडर समझ के, जिहड़ा असल दे विच लीडर है नहीं सी, जिन्हें अपने तमाम जिहड़ियां गल्लां कीतियां, वादे कीते, उन्हां दा सौदा कर छड़िया। असल दे विच निसार साहब, डॉक्टर साहब असल तो कभी भी सुचे नहीं है, तो ही गलत फहमी सी, वो तो हमेशा तो इस तरह के सन। लेकिन चलो तुसी बहरहाल फिर भी असूलों नाल खलोते हो, असी तुहाडी सताइश करते हैं। इन्हों ने जो फॉर्म 47 नहीं लिया तो नून लीग वालियां ने एडा गुस्सा किया, उन्हें कहा साडे घर कोई चंगा जम पिया, वो नून लीग दे विच कोई चंगा गैरत वाला जम पिया, नहीं असी ये काम नहीं होने देंगे। अगला इलैक्शन होया, उन्होंने कहा नहीं असी लभ के टिकट देना इहो जे बंदे नूं, असी लभ के टिकट देना इहो जे बंदे नूं जिहड़ा निसार चीमा साहब का, डॉक्टर निसार चीमा साहब का बिल्कुल ही अपोजिट होवे। उन्होंने फिर डंटोनक साहब के भरा नूं उत्थों टिकट दिता तो वह फॉर्म 47 ते उत्तों जित जात गए, या जिस तरह भी जित गए वो उत्थों जित जात गए। तो डॉक्टर निसार चीमा साहब नूं उन्होंने कहा भी इन्होंने नुकरे ला दो। उन्होंने कहा ये वो किताब ने इखलाकियात दी है जिहड़ी जिहदे उत्ते कवर पाओ तो उन्होंने उत्ते परछत्ती ते रख दिओ, ये साडे काम दी नहीं। निसार चीमा साहब मैं तुहानूं मशवरा देंगा कि तुसी जाहिर है उत्थों की लोकल सियासत के बाद दे विच वेखांगे की बनता है, तुहाडा और अहमद चट्ठा साहब का की मामला बनता है, जाहिर है उन्होंने भी इतमाद च लैना पएगा। लेकिन मैं तुहानूं इत्थों यही दावत देंगा भी इस वेले हक की आवाज़ लाओ, इमरान खान असूल ते खलोता है, मारो नारा, वो बाद च पता लगेगा भी उत्थे इंतखाबी सियासत दे विच किहदी वारी कित्थे आउंदी है। तुसी असूली आदमी हो तो मैं आना भी इस वेले नारा मारो भी इमरान खान नाल ज़्यादती हो रही है तो खलोवो इस काम वास्ते, तो तुहाडे वर्गे बंदियां दी इस मुल्क नूं लोड़ है। मैं जनाब दा बड़ा शुक्रगुजार हाँ पहले भी ज़ाती तौर पर कि तुसी गंदी सियासत नहीं की और अपनी हार नूं तस्लीम किया। तुहाडा कद, तुहाडी इज्जत, तुहाडा एहतराम लोगों की नज़र दे विच कई गुणा वधिया है। अगे चलने जी, अगली खबर तुहाडे सामने रखने। ये पता नहीं हुण मज़ाहिया खबर है या पता नहीं अफसोस वाली, किते पंजाबी गुस्सा ना कर जाए सारे और मेरे पिछे टंबा ना कढ़ लैन। टंबा मीन डंडा। वो खबर यह है जी कि शब्बर जैदी साहब ने फरमाया है कि मरीम नवाज साहबा पंजाब तो खुसरे जिहड़े ने वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कराची दे विच। उन्होंने कहा ट्रकों के ट्रक भर के आ रहे हैं तो सारे खुसरे पंजाब तो ने, तो ये पंजाब वाले खुसरे एक्सपोर्ट कर रहे। पंजाब जाहिर है हुण बाजी पंजाब की चीफ मिनिस्टर है तो इल्ज़ाम डायरैक्ट जिहड़ा वो बाजी ते ही उन्होंने ला छड्डिया है। उन्होंने की किया है सुन लो।
क्यों वो फकीर कहाँ से आया है बताओ मुझे। अभी चलो, अभी मेरे साथ चलो, अभी मेरे साथ चलो। ट्रकों में भर के पंजाब से आते हैं फकीर से, कराची में ट्रकों से बन के। जितने ट्रांसजेंडर है सारे लाहौर के हैं या नहीं है? बताएं, गलत कह रहा हूँ? नहीं गलत कह रहा हूँ? तो तुम ये गुड गवर्नेंस पंजाब की कहानी कब खत्म करोगे? कि सिंध को तुमने गंदा करना है, गंदा करते रहोगे। ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਖੁਸਰੇ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਰੌਲਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸਰੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸ਼ੱਬਰ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋਵੇਂ ਦੰਦ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੱਕੀ ਨਾ ਵੱਢ ਦੇਣ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਤਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰੇਨ ਗੇਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਬਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੁਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ MSP ਬਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਹੇਲ ਅੰਜਮ ਬੱਟ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੋ ਯਾਰ। 25-30 ਸਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, MS ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨਿਕਾਹ ਨਾਮੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ? ਬਸ ਇੰਜੀ ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਰਾ ਦਸਤੂਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸ਼ਾਇਰਾ ਦਸਤੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰਾ ਦਸਤੂਰ ਜਾਂ ਆਇਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਸ਼ਾਇਰਾ ਦਸਤੂਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰਾ ਦਸਤੂਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੇਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਫੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਉਹ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਹੀ ਆਖਦੀ ਦਾ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੰਜੀ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਜਨਾਬ ਔਰ ਕਸ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ ਖਲੋਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਵਾਨੀਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਜੋਈ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਠੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਈਸ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 27ਵੀਂ 100 ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 100ਵੀਂ 100 ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 99 ਪੈਸੇ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ 1 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ 1 ਰੁਪਈਆ ਵਧਾਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 23 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਅਜ਼ਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਗਾਲਬਨ 23 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 2-4 ਅਰਬ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਗਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੀਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਗਰ 13 ਅਰਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਨਖਾਹ, ਔਰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਹੈ 25 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤੀਉੱਲਾ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਝੰਡੇ ਡੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਮਤਲਬ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੰਡਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਲੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਡੰਡਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਝੰਡੇ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਮਤੀਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਂ ਨਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਝੰਡੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਡੰਡੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਨਾਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਡੰਡਾ ਦੇਣ ਤੋਂ।
ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਥਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਜੋਈ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਜੋਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੋਂ ਨਿਹੱਤੇ ਨੇ ਮਾਰ ਡੰਡੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਚਾਂ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਤੇ, ਜੋਸ਼ ਖਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਲੂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਢਾਉਣਾ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢਾਉਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਹੀ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੰਦ ਬੜੇ ਕੱਢਦੇ ਜੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਆਪੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਿੱਲਣ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਡਿੱਗ ਪੈਣ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਕ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੀਡਰ ਲੱਗਣ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਸੋਚੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਮਖਬੂਤੁਲ ਹਵਾਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚੇਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਮਰੀਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪੈਕਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਕਿੰਗ ਸਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੈ। ਬਸ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਟਿਚ ਟਾਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਉਹੀ ਬਾਜੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਮਸ਼ਹੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਨਾ ਜਨਾਬ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਨਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਖਰੋਟ ਵਗੈਰਾ ਖੇਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਮਸਰੂਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਲਵਾਤੇ ਸਨ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲੀਏ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਬਰ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਜਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ISI ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਾਜਰ FBR ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ FBR ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਣ ਆਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਕੱਲੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ, ਐਕਟਰ ਹੋਣ, ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਂਭੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਧਰੀ ਇੰਜ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਨਾਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੇਖਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਜੀ। ਡਸਕਾ 'ਚ PTI 100 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੀ, ਇਹ ਨੌਸ਼ੀਨ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸਨ ਸਾਡੀ ਇਸਲਾਮੀ ਭੈਣ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੜਕੀ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨੌਸ਼ੀਨ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬਾ MNA ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰ ਲਏ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਨੌਸ਼ੀਨ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਜਦ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਪਕੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਦਿਓ, ਅਤੇ 150 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 15,000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰੋ।
ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਉਹਦਾ ਗਾਲਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ, ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਾਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਇਸਲਾਮੀ ਬੜੀ। ਪਤਲੂ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਗਾਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਭੁਲਾਉਣ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਜੀ ਉੱਥੇ ਸਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਜੀ ਟਿਕਟੌਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜੀ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟਿਕਟੌਕਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ, 23 ਮਾਰਚ 1931 ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ। ਫੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਕਈ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲਰ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਫੰਦੇ 'ਤੇ ਲਟਕਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਬਚ ਜਾਏ, ਅਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਤਜਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਵਾਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਤਜਾਜ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਰਮ ਮੁਲਾਇਮ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਲਕਸ ਸਾਬਣ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਐਡ ਕਿ ਨਰਮ ਮੁਲਾਇਮ ਰੇਸ਼ਮ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਤਵਜਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਲਦ ਨੂੰ ਤਵਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਮ ਮੁਲਾਇਮ ਰੇਸ਼ਮ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਤਵਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਇਹਤਜਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।